سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا۔ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نیکی نہ کریں۔ اس راہ میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ خود آپ دیکھ لیجئے گا، کاروبار میں مگن ہے، کاروبار کو ترک کر کے چھوڑ کر نماز کے لیے، بندگی کے لیے آنا بڑا دشوار ہوتا ہے، نفس کے پر گراں گزرتا ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آنے سے بچ گیا اور وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہے، تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی عبادتوں کو ضائع اور برباد کر دے، یعنی وہ عبادتیں بے معنی ہو جائے، اس کی کوئی قیمت اللہ کے یہاں نہ ہو، اور اس کے لیے اس کے پاس بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں۔ انہی ہتھ کنڈوں میں ایک سب سے خطرناک، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسیح دجال سے زیادہ خوفزدہ کیا، آپ نے اصحاب کرام کو خطاب کر کے کہا کہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی المسیح الدجال، کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ دجال آئے گا، وہ ایک الگ دور ہوگا، لیکن اس سے بڑا فتنہ یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ وہی شیطانی چالوں میں سے ایک بڑی چال ہے۔ یہ کون سی چال ہے؟ یہ عبادت کرنے والوں کی عبادتوں کو بے معنی، بے حیثیت اور اس کے اجر کو ضائع کرنے کی کوشش ہے، اور یقیناً اس طریقے سے ساری محنتیں رائے گاہ ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، یعنی جو ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک تو ظاہری شرک ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، کہ اگر کوئی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی بت کے سامنے، قبروں کے سامنے جا کر سجدہ کرے اور اس سے اپنی منتیں مانگے، اس سے اپنی زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کی درخواست کرے، چاہے وہ سامنے موجود ہو یا نہ موجود ہو، جو بھی ہو، یہ بالکل کھلا کھلا شرک ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن اس سے خطرناک، یعنی جو نظروں میں نہیں آتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور یہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو جانتا بھی نہیں، وہ ہے شرک خفی، چھپا ہوا۔ کیسے چھپا ہوتا ہے؟ یہ چھپا ہوتا ہے عبادتوں میں، یہ ہماری نیکیوں میں چھپا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے ظاہر نہیں کر پاتے، لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ شرک وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ سوچئے کہ نماز میں شرک ہو، حالانکہ پوری کی پوری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، بندگی، اس کی توحید کا عملی اعلان ہے۔ اگر آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یا کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، یہ نیکی ہے، لیکن ان نیکیوں کے اندر یہ شرک چھپا ہوا ہے۔ اتنے افسوسناک بات ہے، جو ظاہری شرک ہے تو وہاں پر تو توحید ہے ہی نہیں، وہاں کہاں توحید ہے؟ وہ تو کھلا کھلا شرک ہے، وہاں توحید نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ شرک ہماری عبادتوں میں، ہماری نماز کے اندر چھپا ہوا ہے، ہمارے معاملات کے اندر اور دیگر عبادتوں میں، دیگر نیکی کے کاموں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔
इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे दज्जाल के फितने से ज्यादा खौफ है। दज्जाल का फितना कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि अगर दज्जाल निकलेगा तो तुम्हें अपने ईमान के पर कितना ही कॉन्फिडेंस और यकीन क्यों ना हो, उसका सामना मत करना। वरना एक शख्स वहां पर जाएगा, उसे यकीन होगा अपने ईमान पर, लेकिन वहां जाने के बाद उसकी शोबदाबाजियां और उसके बहकावे में आकर गुमराह हो जाएगा, उसे रब तस्लीम कर लेगा। मना कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये चीज होती है। तो ये जाहिरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क खफी के बारे में कहा, और उसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि यकूमुर रजुल, बंदा खड़ा होता है, फयुसल्ली, नमाज पढ़ता है, फयुज़य्यिन, और अपनी नमाज को संवारता है। नमाज को संवारने का मतलब यह है कि रुकू, सजदा, क़याम, और नमाज में कोई ऐसी हरकत नहीं करता जो उसके नमाज के अजर को जाहिरी एतबार से खराब करे। लेकिन इसकी वजह क्या होती है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास या अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने आप को खालिस करना नहीं होता, बल्कि उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, लिमा यरा मिन नज़रि रजुलिन, वो देखता है कि कोई शख्स मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहा है, उसकी वजह यह बनती है, यह नहीं कि वो अल्लाह को खुश करना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में यह क्यों कहा कि फर्ज नमाजों के अलावा बंदे की नफल नमाजें उसके घर में बेहतर है। तहज्जुद की नमाज को इतना अफजल क्यों करार दिया गया? इसलिए कि वो रात की तन्हाई में अपने घर में अदा की जाती है, जहां अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई नहीं होता। उसकी नमाज को देखने वाला, उसके खुशू खुजू को देखने वाला, उसकी बंदगी, उसके सजदे को देखने वाला कोई नहीं होता। वहां शुबा नहीं रह जाता, जबकि मस्जिद में इन चीजों का शुबा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात क्यों बयान फरमाई कि वो अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर बनाता है? लिमा यरा मिन नज़रि रजुलिन, वो देखता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, और उसी बुनियाद के पर अपनी नमाज को बेहतर बनाता है। यानी अब उसकी नमाज और उसकी बंदगी अल्लाह के लिए खालिस नहीं रह गई, बल्कि वो लोगों को दिखाने के लिए, शोहरत नुमाई के लिए कोई भी वजह बन सकती है। लोग कहें कि हाँ ये नमाजी है, या वो कितना अच्छा नमाज पढ़ता है, नमाज का कितना पाबंद है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शैतान हमारे जहन और दिमाग के अंदर वसवसे की शक्ल में डालता है, और ये हमारी गुमराही और इबादत और हमारी नमाज और देगर सारी नेकियों के ज़ाये करने का बहुत बड़ा जरिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से सबसे ज्यादा खौफ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो बयान फरमाई कि मुझे इस बात पे सबसे ज्यादा खौफ है, दज्जाल के फितने से ज्यादा भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। लोग अपने एक एक जुमले तक के लिए लड़ते हैं। अगर कोई अच्छा जुमला अल्लाह ने उनकी जबान से निकलवा दिया, या कोई अच्छा मशवरा उन्होंने किसी इज्तिमाई मामले के अंदर दे दिया, और उसकी बुनियाद के पर कोई काम चल पड़ा, तो फिर लोगों में क्रेडिट कि मेरे कहने से, मेरे बोलने से, मेरे मशवरे से हो रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत, जिनके मशवरे की तायीद में अल्लाह के कलाम की आयतें नाजिल होती थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे मशवरे या मेरे समझाने या मेरे मुतालबे के पर यह सब हो रहा है। नहीं, यह भी दरअसल शोहरत नुमाई की एक शक्ल है जो हमारे यहाँ पर पाई जाती है कि मैंने बोला इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं नहीं बोलता तो यह काम इस तरीके से नहीं हो पाता। अल्लाह तबारक व तआला को काम लेना, किसी से भी काम लेगा। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने इस बात की तौफीक तुमको अता की कि एक बेहतर मशवरा दे सको, या कोई अच्छी तजवीज रख सको, या तुम्हारे जरिए से कोई अच्छा काम बन जाए। ये अल्लाह के शुक्र के अदा करने का मकाम है, ना कि लोगों के दरमियान अपनी शोहरत नुमाई का। ये क्रेडिट की जो हौड़ होती है बहुत खतरनाक होती है।
शैतान इन्हीं चीजों के जरिए हमारी नेकियों को ज़ाय करने की कोशिश करता है। वो काम अच्छा करवाता है, लेकिन चूंकि इखलास वहां पर बचता नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए वो काम नहीं होता, लिहाजा आखिरत में उसका जो अज्र मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और ये चीज इज्तिमाई उमूर में, जमात के मामलात के अंदर बहुत ज्यादा पेश आती है कि लोग अपने मशवरे और ये सारी चीज, या अपने किसी मशवरे के पर अमल होने या उस चीज की बुनियाद के पर तरक्की होने की वजह से लोगों में क्रेडिट हासिल करते हैं और अपनी शोहरत नुमाई चाहते हैं। यह खतरनाक चीज है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे को कई जगह पर रद्द किया गया, जबकि उन्हें के मशवरे की तायीद में कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई। जंग बद्र के कैदियों के बारे में उन्होंने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल एक काम कीजिए, जितने भी कैदी हमें मिले हैं हर किसी के करीबी रिश्तेदार को हवाले कीजिए, उसकी गर्दन मार दे। अल्लाह ने आज हमको मौका दिया है कि कुफ्र की जड़ों को हम काट सकते हैं, हमें काट देना चाहिए ताकि आगे ये लोग हमारे खिलाफ खड़े होने के काबिल ना रह जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा राय ये थी कि चूंकि हमें माल की जरूरत है और ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हो सकता है कि अल्लाह इनको तौफीक दे और ये मुसलमान बन जाए, तो इस एतबार से इन लोगों का मुसलमान होना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्मदिल थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे के पर अमल किया। जबकि कुरान मजीद की आयत सूरे अनफाल की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे की तायीद में आई, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युदखिल फिल अर्द, के नबी के हाथों में जब ये कैदी आ चुके थे तो अच्छे तरीके से कुफ्र की गर्दनों को काट देना चाहिए था, ताकि दोबारा ये कुफ्र कभी भी अहले तौहीद के खिलाफ खड़ा ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मालूम पड़ा, वो भी रोने लगे। हजरत उमर फारूक आए, कहा कि अल्लाह के रसूल क्यों रो रहे हैं, वजह बताइए, मैं भी आप लोगों के साथ रोता हूं। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरे मशवरे के तायीद में कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, उन्होंने कहीं लोगों के सामने जाहिर नहीं किया कि अल्लाह ने मेरे मशवरे की तायीद की, मैं जो मशवरा दे रहा था वही बेहतर था। तो ये दरअसल शोहरत नुमाई, रियाकारी का ही जज्बा है कि आपके किसी मशवरे या आपकी किसी तजवीज़ या आपके कहे के मुताबिक कोई काम हो और उसकी बुनियाद के पर कोई कामयाबी हाथ लगे, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये बेहतर है कि अल्लाह ने आपको उसकी तौफीक दी, ना कि आप उसकी बुनियाद के पर लोगों के दरमियान क्रेडिट और शोहरत नुमाई हासिल करने की कोशिश करें। यह शैतानी हद करना बड़ा खतरनाक होता है। कुरान मजीद में शिरकों की दो किस्में, एक शिरक अकबर है जो बिल्कुल वाज़ेह है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को माबूद यानी इबादत के काबिल समझे, ये इबादत जो अल्लाह के लिए होनी चाहिए वो उसके लिए करने लग जाए, या उसकी इताअत व फर्मा बरदारी जिस तरह अल्लाह की होती है उस तरह उसकी करने लग जाए, ये शिरक है। कुरान मजीद ने शिरकों के ताल्लुक से वाज़ेह बयान दिया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग ईमान लाने के बाद भी मुशरिक ही हैं। सूरह यूसुफ की ये जो आयत है, इसका पसे मंजर समझना जरूरी है। उम्मत के अंदर तीन तरह के तबके हैं। यहां उम्मत से मुराद उम्मत दावा है, यानी पूरी उम्मत मोहम्मदिया। उम्मत दो तरह की है, एक उम्मत दावा यानी जिन लोगों को दावत दी गई, और एक है उम्मत इजाबा, जिन लोगों ने दावत की बुनियाद के पर लब्बैक कहा, मुसलमान हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, दुनिया के तमाम इंसान शामिल हैं। आपकी नबूवत के बाद के ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, चाहे वो आपको माने या ना माने, वो उम्मती है। लेकिन ये उम्मत दावा है, यानी जिनको दावत दी गई है और जिन लोगों ने इनके दरमियान आपकी दावत को कबूल किया है, उसे उम्मत इजाबा कहा जाता है,
یعنی انہوں نے آپ کی بات کا جواب دیا، آپ کی دعوت کو قبول کیا. تو یہ امت اجابہ اور امت دعوہ ہے. قرآن مجید نے بیان کیا کہ اکثریت ایمان کے لانے کے بعد بھی مشرک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا 3 طبقہ ہے. ان میں سے ایک مختصر طبقہ وہ ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، رسول اللہ کی بات چھوڑ دیجئے، یعنی وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، نہ خالق کائنات کے منکر کے ماننے والے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. دہریہ جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، جن لوگوں کا عقیدہ اور جن لوگوں کی سوچ یہ ہے، ناستک جنہیں ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، انسان اپنے آپ پیدا ہوا، انسان کی ضروریت کی چیزیں اپنے آپ پیدا ہو گئی. اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں. خاص طور سے اس طرح کے افکار اور خیالات کے رکھنے والے لوگ روس کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے، سوویت یونین کے اندر. وہاں کا ایک واقعہ بھی ہے کہ کالج کے ایک پروفیسر نے کہا کہ میں بھی تو خالق ہوں، میں بھی پیدا کرتا ہوں. اس نے ایک بوتل کے اندر گوشت کو لا کر رکھ دیا. کچھ دنوں کے اندر گوشت سڑنا شروع ہو گیا. سڑنے کے بعد اس میں کیڑے پڑے، اور اس کے بعد اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، طلبہ کے سامنے لا کر پیش کیا، دیکھو میں نے پیدا کیا، گوشت بے جان تھا، اور اسی کے اندر سے اتنے سارے کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے، جراثیم پیدا ہو گئے. تو اس میں سے ایک مسلمان بچے نے اس سے سوال کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر کریٹر ہیں، خالق ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس میں جراثیم کی تعداد کتنی ہے، کتنے نر ہیں، کتنے مادہ ہے، یہ کب تک جیئیں گے، اور ان لوگوں کو کھانے کی جو ضروریات ہے وہ کیا کیا لگے گا، آپ کیسے پرووائڈ کریں گے؟ وہ خاموش ہو گیا، جواب ہی نہیں بن پڑا. حالانکہ اسے بھی اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے، جراثیم کو بنانے کے لیے ضرورت پیش آئی گوشت کی، اور اس گوشت کو تو اس نے پیدا نہیں کیا تھا، اس نے نہیں بنایا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. تو ایک طبقہ ایسا ہے جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ دہریہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں سوائے زمانے کے کوئی اور نہیں مٹا سکتا. اس ضمن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ بہت مشہور ہے، جس کو شیخ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر نقل بھی کیا ہے. بہت پیارا واقعہ کہ ایک دہریہ سے ان کا مناظرہ ہوا. مناظرے کے وقت میں کچھ تاخیر ہو گئی. جو دہریہ تھا اس کا متکلم پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا تھا، بات کرنے والا، مناظرہ کرنے والا. امام صاحب کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. یہ کہنے لگا ڈر گئے ہیں، مقابلہ نہیں کر پائیں گے. البتہ کچھ تاخیر کے بعد امام صاحب پہنچے. پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دراصل میرے تاخیر سے لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ راستے میں دریا تھا، اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سادن نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ اچانک وہاں پر ایک درخت پیدا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اس کے تنے کٹے، اور تنے کٹنے کے بعد خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی، اور اس کشتی نے مجھے دریا پار کرا دیا. اس دہریہ نے کہا نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے. امام صاحب نے کہا کہ تو مناظرہ ہار گیا. اس نے کہا کہ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، مناظرہ ہارا کیسے؟ امام صاحب نے کہا کہ ایک درخت اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ وہ کٹ نہیں سکتا، اپنے آپ اس کی کشتی تیار نہیں ہو سکتی، اور وہ کشتی خود بخود دریا پار نہیں کرا سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پوری کائنات جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اتنی وسیع کائنات ہے، یہ سورج جو کہ زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اللہ نے اس سے کہیں زیادہ کروڑوں گنا بڑے ستارے اس نظام کے اندر، اس کائنات کے اندر بنا کر رکھے ہیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو اتنی بڑی بڑی اور عظیم الشان مخلوقات، یہ برجوں والا آسمان، یہ سب کے سب اپنے آپ پیدا ہو گئے، ناممکن چیز ہے.
लेकिन उसके बावजूद भी एक तबका है दहरी आका जो ये कहते हैं कि नहीं, इन सारी चीजों का पैदा करने वाला कोई नहीं, ये अपने आप अपनी जरूरत के तहत पैदा हो गई और उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा तबका है जिसके बारे में कुरान मजीद ने बयान किया, जो अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं लेकिन मुशरिक है। और यह तबका आज भी मुसलमानों के दरमियान है। जब यह आयत नाजिल हुई उस वक्त तो मुशरिकीन को खिताब किया गया था। मुशरिकीन मक्का अल्लाह तबारक व तआला के मुनकिर नहीं थे, वो अल्लाह को मानते थे, तभी तो नमाज भी पढ़ते थे, हज भी अदा करते थे, उमरा भी करते थे और भी देगर नेकी के काम किया करते थे। अगर वो अल्लाह को नहीं मानते तो ये कैसे हो सकता था कि वो नमाज और उमरा वगैरह जैसी इबादतें अंजाम दे। वो अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत और उनके दीन के पर कारबंद तस्लीम करते थे, अल्लाह को मानते थे। तभी तो सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखाया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु लिख रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। तो सुहैल बिन अमर ने कहा कि नहीं, हम अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन ये रहमान और रहीम क्या है वो हम नहीं मानते। चुनांच उसको निकलवा दिया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह हटाइए, इसलिए कि अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते तो इख्तिलाफ ही नहीं था। इख्तिलाफ इस बुनियाद के पर है कि हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। चुनांच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसे भी मिटा दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये मैं नहीं कर सकता। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह पर? उन्होंने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मिटाया। तो वो अल्लाह को मानते थे। कुरान उसी के बारे में कह रहा है कि बहुत सारे लोग अल्लाह पर ईमान और यकीन रखने के बाद भी मुशरिक ही हैं। हाँ, एक थोड़ा सा छोटा सा तबका है जो अल्लाह की तौहीद के परकारबंद है। शिर्क, चाहे वो शिर्क अकबर हो, शिर्क असगर हो, हर चीजों से पाक है। और यही तबका दरअसल अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा है, जिसके बारे में अल्लाह ने बयान किया, वक़लीलुम मिन इबादी यशकुर, मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत थोड़े हैं। तो ये शुक्रगुजार बंदों की जमात है और यही शुक्रगुजार बंदे अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक बनने वाले हैं। तो कुरान का स्टेटमेंट क्या है कि अक्सरियत ईमान लाने के बाद भी मुशरिक रहती है, यानी वो जाहिरी तौर के पर मुसलमान है, कलमा पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, लेकिन मुशरिक है। ये बात हमारे लिए बहुत अफसोसनाक है, खास तौर से जो ये दावा करते हैं, जो ये सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें शिर्क अकबर हो असगर हो हर चीज से महफूज रखा है। तो ये खास तौर से उन लोगों के लिए जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अश्शिरकुल खफी। अगर अल्लाह ने हमें शिर्क अकबर से महफूज रखा है, शिर्क असगर से महफूज रखा है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन यहां पर यह भी याद रखिए कि शैतान हमें उस चोर दरवाजे से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है जो शिर्क खफी का दरवाजा है, जहां पर हम किसी की नजर में, किसी के इल्म में नहीं आएंगे, लेकिन हमारी सारी इबादतें और सारी नेकियां ज़ाय हो जाएगी। दुनिया में हम नेक, मुत्तकी, पारसा बन सकते हैं, लोग हमारी नेकी और तकवा के बारे में बातें करेंगे, लेकिन आखिरत में उसका अजर नहीं मिलेगा, इसलिए कि उस नेकी का टारगेट अल्लाह तबारक व तआला की रजा के बजाय लोगों को दिखाना, शोहरत नुमाई, रियाकारी मकसूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे कहा, मन सल्ला युराई फकत अशरक व मन सामा युराई फकत अशरक, कि जो रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, मुशरिक है। जो लोगों को दिखाने के लिए, शोहरत नुमाई के लिए, रियाकारी के लिए रोजे रखता है, मुशरिक है। सोचिए कि नमाज पढ़ने के बाद जब कि वो सजदा अल्लाह के लिए कर रहा है, किसी और के सामने अपना सर नहीं टेक रहा है, किसी गैरुल्लाह के सामने रुकू नहीं कर रहा है, किसी गैरुल्लाह के सामने खड़ा नहीं है, उसके बाद भी मुशरिक है। तौहीद का अमल करने के बाद मुशरिक, कितने अफसोस की बात है। और यही
قدغن لگانے کی جگہ ہے جہاں سے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جہاں شرک کی بات آتی ہے قرآن مجید میں، احادیث میں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی بھیجی گئی، سورہ زمر میں اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ نے یہ پیغام آپ کی طرف بھی بھیجا، اور آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی آئے اللہ نے ہر کسی کو یہ پیغام دیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ کیسے ضائع اور برباد ہوں گے؟ حدیث جب ہمارے سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا کہ اگر ہم شرک اکبر سے محفوظ تھے لیکن ہم نے شرک خفی کے بارے میں توجہ نہیں دی تو یہ ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ خطاب نبی کو ہے، نبی کو خطاب کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جب نبیوں کو اس معاملے میں نہیں بخشا جائے گا، جبکہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی نبی یا کوئی رسول اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو یا شرک خفی ہو، ناممکن چیز ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا، خطاب کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر یہ خطا، یہ غلطی نبیوں سے بھی ہو جائے اللہ ان کو بھی نہیں بخشے گا، تو عام بندوں کی پھر بساط کیا رہ جاتی ہے؟ انہیں کیسے بخشا جائے گا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ انعام، جسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر بالفرض انہوں نے بھی شرک کیا تو اللہ ان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر شرک کی قباحت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا کہ وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ میرے پروردگار مجھے اور میری ذریت، میری نسل کو بتوں کی عبادت سے، شرک سے محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا۔ یہاں ہم اپنی آنے والی نسل، اپنے بال بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا سنورے، کاروبار میں ترقی کرے، ان کی معیشت بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، ان کی تعلیم بہتر ہونا چاہیے تاکہ سروس اور نوکری لگنے کا مسئلہ نہ ہو، وہ دنیا میں زندگی گزارنے کے معاملے میں کہیں پر کسی بھی قسم کی ایسے مسائل کا شکار نہ ہو جائے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ یہاں نبی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے کہ میری امت کے اندر، میری نسلوں کے اندر اور میری آل اولاد کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا ہم نہیں کما پائیں گے، تھوڑا کم کھائیں گے، دن بھر میں 3 کے بجائے 1 ہی وقت کا کھانا ملے گا، یا ہو سکتا ہے کہ کئی دنوں میں 1 وقت کا کھانا ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ہماری صحت کو ضائع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شرک ہوگا تو ہم کتنے بھی صحت مند ہو، کتنے بھی بہتر ہو، ہماری معیشت، ہماری تجارت کتنی بھی بہتر ہو، یہ ہماری آخرت کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے آزاد نہیں کرا پائیں گے۔ تو اصل کامیابی وہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اس لیے کہ پل صراط کو جہنم کے پر رکھا جائے گا، اس کو پار کیے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کی جنت تک نہیں جا سکتا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر کسی کو اس پل پر سے گزرنا ہے، ہر کوئی، نبی ہو، اصحاب کرام ہو، اس کے بعد جتنے مسلمان ہو، ہر کسی کو گزرنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا لازمی فیصلہ ہے۔ تو شرک کے بارے میں قرآن مجید نے اتنی قباحت بیان کی۔
साफ कह दिया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह कतन माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। हाँ, उसके अलावा कोई गुनाह होगा तो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। बल्कि कितनी मिसालें हैं, नसई की रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को अपने करीब बुलाएगा, करीब बुलाने के बाद उसे उसके गुनाह याद दिलाएगा कि तूने ये खता की, तूने ये गलती की। बंदा डरेगा लेकिन इकरार करेगा कि हाँ, ये खता मुझसे हुई थी, मैंने ये गुनाह किया था। तो अल्लाह कहेगा कि मैंने दुनिया में तेरे इन गुनाहों के पर पर्दा डाले रखा, किसी को नहीं बताया, छुपा के रखा, सिर्फ तू जानता था, मैं जानता था। जा, आज मैं तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर रहा हूं और जितने गुनाह थे सबको नेकियों में कन्वर्ट करने के बाद तुझे अपनी जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। तो बंदा अपने और भी देकर बहुत सारे जराइम और बहुत सारे गुनाहों के बारे में बताएगा कि अल्लाह मैंने ये खता की, मैंने ये खता की। तो ये अल्लाह की मग़फ़िरत है, उसने वादा किया है कि वो बख्शेगा, माफ करेगा, लेकिन शिर्क नहीं होना चाहिए। उसने साफ कह दिया, यहां कोई समझौता नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर शिर्क है तो आप पूरी जिंदगी इबादत करें, पूरी जिंदगी तहज्जुद अदा करते रहे, ये हमें अल्लाह के यहां कामयाब नहीं कर सकता है। बड़ी बड़ी नेकियों को जाय करने का जरिया है। हालांकि अल्लाह का वादा है, वो कहता है, यब्न आदम लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बी शैया लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। तिर्मिज़ी की रिवायत, हदीस कुदसी। अल्लाह कहता है, आदम की औलाद, अगर तू जमीन भर कर खताएं और गलतियां लेकर आएगा और इस हाल में मुझसे मुलाकात करेगा कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, शिर्क नहीं किया है, तो नतीजा क्या होगा? लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, मैं उतनी ही मग़फ़िरत लेकर आऊंगा जितनी तेरी खता है, गलती है। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के अंदर झूठा नहीं, लेकिन उसने शर्त रखी है, शिर्क नहीं होना चाहिए। अब यहां सबसे खतरनाक किस्म का जो शिर्क है वो है शिर्क खफी। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में इतना ज्यादा उम्मत को खबरदार कर रहे हैं। आपने दज्जाल से ज्यादा इसके बारे में खौफ और फिक्रमंदी का इजहार किया, इसलिए कि ये शिर्क नेक लोगों में पाया जाता है। ये शिर्क नेकियों की शक्ल में आता है और हमारी नेकियों को ज़ाय करता है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इमारा में एक रिवायत को नकल किया, तवील रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि जब लोगों ने इनसे मुतालबा किया कि अबू हुरैरा कोई ऐसी हदीस बयान कीजिए जो आपने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सबसे बड़े रावी है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 साल का सिर्फ वक्फा मिला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारने का। सन 7 हिजरी में मुसलमान हुए थे और उसके बाद खैबर फतेह होने के वक्त तो ये मुसलमान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इतने कम मरहले में चूंकि अल्लाह ने जज्बा दिया था हदीस को जमा करने का, रावियान हदीस में सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा नाम, 5000 से ज्यादा रिवायतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमा की, बयान किया। तो ये बहुत सारे वाकयात बयान करते हैं मक्का की जिंदगी के। तो लोगों को हैरत होती है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में तो थे नहीं, फिर मक्का के वाकयात कैसे बयान करते हैं? दरअसल ये सारी बातें उन्होंने असहाबे किराम से जो मक्का के अंदर थे सुनी और उन जखीरे को जमा कर लिया और उम्मत तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ा एहसान है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो लोगों ने इसे मुतालबा किया था कि आप वो हदीस बयान कीजिए डायरेक्ट आपने सुना अल्लाह के रसूल से, यानी किसी सहाबी से नहीं, डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुना। कहा कि ठीक है, बयान करता हूं। हदीस को बयान करने लगे, बेहोशी तारी हो गई। कुछ देर के बाद होश में आए, लोगों ने कहा कि ठीक है, बयान कीजिए, फिर बेहोश हुए। उसके बाद तीसरी मर्तबा लोगों ने मुतालबा किया, फिर बेहोश हो गए। बात समझ में आ रही है?
کہ کون سی ایسی بات تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش کے پر حاوی ہو گئی اور انہیں بے ہوش ہونے کے پر مجبور کر دیا. ایک نہیں تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے. کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ یہ حدیث شرک خفی کے بارے میں ہے کہ شرک خفی کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ خطرہ آپ چھوٹا مت سمجھیے. نبی نے کہا کہ جب یہ دجال سے زیادہ خوف زدہ ہوں اس کے بارے میں تو ہم کیوں نہ اس کے بارے میں فکر مند ہو. تو انہوں نے بیان کیا جب تیسری مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آئے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جس کا مقدمہ، جس کا کیس آئے گا، رجل استشہد، وہ شخص ہوگا جو کہ شہید ہوگا. اس حدیث کے اندر تین لوگوں کے بارے میں ہے، ایک شہید کے بارے میں، آگے چلنے کے بعد عالم دین کے بارے میں، اور تیسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار اور سخی کی دی ہے. یہ تینوں چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، پہلے اس کے پر غور کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو چیز بیان کی تین لوگوں کے بارے میں، شہید کے بارے میں، عالم دین کے بارے میں، سخی اور فیاض جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ تینوں بہت زیادہ معنویت رکھتے ہیں. شہید کی حیثیت اس بنیاد کے پر بہت بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کلمے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنان سے مقابلہ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہوگا. شہیدوں کو جو مقام اللہ نے عطا کیا کسی کو نہیں کیا. ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے تئیں فکر مند تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کیا بات ہے، کیوں فکر مند ہو؟ اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ جو معاملہ کیا کسی کے ساتھ نہیں کیا. اللہ نے تمہارے والد سے بغیر پردے کے بات کی، درمیان میں حجاب نہیں تھا، ڈائریکٹ تمہارے والد سے جنت میں بات کی اللہ نے. اور کہا کہ عبداللہ ساری باتیں ٹھیک ہے، سارے معاملات اچھے ہیں، کوئی فکر کی بات؟ کہا کہ نہیں، بس میری خواہش ہے. اللہ نے پوچھا کیا؟ کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اور زندگی دے، میں دنیا میں جاؤں گا اور دوبارہ تیری راہ کے اندر شہید ہوں گا، اس لیے کہ تو نے جو اعزاز مجھے یہاں پر عطا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں پھر جاؤں، پھر شہید ہوں اور اس اعزاز کو دوبارہ حاصل کروں. اللہ نے کہا کہ نہیں، جو ایک مرتبہ یہاں آ گیا وہ واپس نہیں جاتا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ روحیں واپس آتی ہے، نہ شہداء واپس آتے ہیں. یہاں شارٹ کٹ ہو سکتا ہے، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں مر گیا، وہ ڈائریکٹ برزخی زندگی میں چلا جائے، دنیا میں نہ آئے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں چلا جائے، یا قبر میں جانے والا دنیا میں چلا آئے، نہیں ہو سکتا، ناممکن چیز ہے، سوچنا ہی نہیں. قرآن نے صاف بیان کر دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت تک کے لیے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، اس آڑ کو پار کر کے کوئی دنیا کی طرف نہیں آ سکتا. تو یہ شہید ہوگا. شہید کون؟ جو دراصل سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور دشمنوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو داؤں کے پر لگاتا ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا کہ اپنی جان کو داؤں کے پر لگا دینا. خطرہ ہمیشہ لگا ہوتا ہے، خاص طور سے سرحدوں کے پر رہنے والے سپاہیوں کے پر یہ خطرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. چاہے جائے کہ کوئی شہر کے اندر ہو، سرحدوں کے پر آئے دن کسی نہ کسی قسم کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے اعزاز بھی بہت بلند ہے. اور دوسری بات، عالم دین جو اپنے دین
कि इल्म की बुनियाद के पर लोगों को गुमराह होने से और गलत रास्तों के पर जाने से बचाता है। और ये दीन का इल्म ऐसे ही हासिल नहीं होता। आज भी आप मदारिस के अंदर जाइए, 8 साल 10 साल उसके आगे की भी डिग्रियां हैं, पढ़ने के लिए 15-15 साल बल्कि उससे ज्यादा लग जाते हैं। और इतना पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आप बहुत माहिर हो गए। तजुर्बात जिंदगी हासिल करने के लिए, मामलात को समझने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तजुर्बा भी बड़ी मानवियत रखता है, और खास तौर से फतवा की डिग्री, उस डिग्री तक पहुंचने के लिए तजुर्बात, लोगों के मामलात, इन सारी चीजों को जब सामने रखा जाए वो अलग चीज है। बहरहाल ये एक अलग तफसील है। और सखी और फैयाज, मालदार शख्स, ये अपने माल को खर्च करके इन दोनों मिशनों को तकवीयत पहुंचाता है। शहीद वो होता है जो बाहर से आने वाले फितनों को रोकता है। आलिम वो होता है जो हमारे दरमियान उठने वाले फितनों को रोकता है, गुमराहियों से बचाता है। और मालदार वो होता है जो अपने माल के जरिए दीन की बुनियादों को मजबूत करता है। तीनों बहुत अहम है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी इबादतें, इतने बड़े बड़े मकाम को कौन सी चीज जाय और बर्बाद कर सकती है? शिर्क खफी। वही चीज है जो इस हदीस के अंदर बयान की गई है। कहा कि सबसे पहले शहीद को लाया जाएगा, लाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उससे अपनी नेमतें जतलाएगा कि मैंने तेरे पर कितनी नेमतें निछावर की, कितना दुनिया के अंदर नवाजा। वो सारी नेमतों को देखने के बाद कहेगा कि ठीक है। अल्लाह कहेगा कि तूने इन नेमतों के बदले में क्या किया, क्या सिला दिया। अब शहीद की निगाह में शहादत से बढ़कर कोई मकाम नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या कहेगा? कातलतु फीका हत्ता उस्तुशहिदतु, कि मैं तेरी राह में क़िताल किया, जिहाद किया, यहां तक शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा कज़बता, तू झूठा है। वलाकिन्नका कातलता लियुकाल हुवा जरी, तूने क़िताल इसलिए किया था, दुश्मनों से मुकाबला इसलिए किया था ताकि लोग तेरी जसारतमंदी, तेरी जवामर्दी, तेरी बहादुरी की तारीफ करें। तूने अल्लाह के दीन के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए नहीं। सोचिए कितना जज्बा, कितना मामूली होता है, जो दिल के अंदर पनपता है, जिसको कोई नहीं देख सकता। और यही दरअसल टारगेट तय करता है नीयत, कि हम कौन सा अमल किसके लिए कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं तो किसके लिए? अल्लाह के लिए या लोगों के लिए? रोजा रख रहे हैं तो लोगों के लिए रख रहे हैं या तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए? ये जज्बा तय करता है। इसीलिए अरबी जबान में नीयत को कहा जाता है फर्क करने वाली चीज। यही तय करती है कि आप कौन सा अमल किसके लिए कर रहे हैं। यह शिर्क खफी का चोर दरवाजा है, यहीं से सारे मामलात बिगड़ते हैं। तो उसे पेश किया जाएगा, अल्लाह नेमतें याद दिलाएगा। याद दिलाने के बाद वो कहेगा कि अल्लाह मैं तेरी राह में शहीद हुआ। अल्लाह कहेगा कि नहीं, बल्कि तूने लोगों को दिखाने के लिए, अपनी बहादुरी का डंका पीटने के लिए काम किया, और ये चीज तुझे दुनिया में हासिल हो गई, मेरे पास क्या लेने आए? अगर ये काम, ये शहादत तूने मेरे लिए की होती तो मेरे पास अजर मिलता। जब तूने ये काम मेरे लिए नहीं किया तो मैं क्यों अजर दूं? अल्लाह कहेगा कि इसे जहन्नम में फेंक दो, उसे घसीटा जाएगा चेहरे के बल। दुनिया में जिसे शहीद कहा जा रहा था, मकाम शहादत के पर जो फायज था, अल्लाह की दरबार में और अल्लाह की अदालत में वो कामयाब नहीं हो पाएगा। सिर्फ ये जज्बे ने उसके सारे मामलात को और सारे खेल को बिगाड़ दिया। इस चीज के पर काबू पाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आलिम दीन, अल्लाह उसको लाएगा, उसे पेश किया जाएगा। अल्लाह कहेगा कि मैंने तुझे इतना नवाजा, तेरे जहन को बेहतर बनाया, याददाश्त की ताकत दी, सारी नेमतें मैंने तुझे अता की। तूने क्या किया? तो कहेगा क़राअतु फ़ीका, मैंने तेरी खातिर कुरान मजीद की तिलावत की, और मैंने कुरान का, दीन का इल्म हासिल किया, लोगों को भी सिखाया। ऐसा नहीं कि उस इल्म को सिर्फ अपने पास महफूज रखा, बल्कि दूसरों को भी सिखाया। अल्लाह कहेगा तू भी झूठा है। तूने कुरान इसलिए पढ़ा ताकि लोग तेरे कुरान के पढ़ने की तारीफ करें
کہ تجھے کتنا بہترین قرآن پڑھنا آتا ہے، تیری آواز کتنی بہتر ہے، اور تو نے دین کا علم لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا تاکہ لوگ تیرے علم کی تعریف کرے کہ تجھے شریعت اور دین کے معاملات کے پر کتنا درک حاصل ہے، کتنا ملکہ ہے، کتنی اتھارٹی ہے۔ اللہ کہے گا اسے پکڑو اور چہرے کے بل جہنم میں داخل کر دو۔ سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ برسوں دین کا علم حاصل کرنا اور پوری زندگی اللہ کی راہ میں اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے لگا دینا، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جہنم، اور وہ بھی ذلت کے ساتھ، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ پوری زندگی کی محنت رائگا جا رہی ہے، صرف یہی ایک کھیل نے، یہی ایک جذبے نے پورے معاملات کے پر پانی پھیرا، جسے شرک خفی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ظاہر نہیں ہوتا، کوئی اسے محسوس نہیں کر پاتا، وہ دل کے اندر، جذبوں کے اندر، نیتوں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ شیطان کتنا کائیاں ہے، عبادت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، دین کا علم پھیلا رہے ہیں، شہید ہو جا رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، سب کرنے دے رہا ہے، سب کرنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ صرف یہی ایک جذبہ دل میں ڈال دے رہا ہے، ساری عبادتوں اور نیکیوں کو ضائع کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا جسے اللہ نے مختلف قسم کے مال عطا کیے تھے، یعنی اس کی تجارتیں کئی طریقے کی تھی، اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ تو نے مجھے بڑا نوازا تھا۔ اللہ کہے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ کوئی ایسا راستہ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جو مجھے معلوم پڑا ہو کہ یہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے اور میں نے وہاں پر مال نہ خرچ کیا ہو۔ ہر راہ کے پر، ہر جگہ کے پر، ہر ضرورت کے تحت میں نے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری فیاضی، تیری سخاوت، تیری دریا دلی کی تعریف کرے، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تھا، تو مجھ سے کیا لے گا؟ اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ روایت جسے بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ کیوں بے ہوش ہوئے؟ آپ کو بتا رہی ہے حدیث کہ کون سی چیز ہے شہید کے عمل کو ضائع کیا گیا، عالم دین کی پوری زندگی برباد ہو رہی ہے، دین کا علم پھیلانے کے بعد، اس کی تبلیغ اور ترویج کرنے کے بعد، لوگ تو اس کے علم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ صحیح راستے کے پر آ رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کو سنوار لے، لیکن یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ ایک مالدار اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد، جو بڑی محنت کے بعد کماتا ہے اور کمانے کے بعد خرچ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، شیطان اسی ایک چور دروازے سے ہماری ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں مثال دی گئی ہے شہید کی، عالم دین کی اور مالدار کی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی تینوں، بلکہ نمازی بھی اگر اپنی نمازوں میں اخلاص نہیں پیدا کریں گے، روزہ دار بھی اپنی عبادتوں میں، اپنے روزوں میں اخلاص پیدا نہیں کریں گے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پوری زندگی کی عبادت رائگاں ہو جائے گی، بے معنی ہو جائے گی۔ لہذا اپنے اس جذبے کے پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ شرک اکبر جو کہ بالکل ظاہر ہے، ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ شرک خفی سے بھی بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کا اصغر، شرک خفی کا کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اپنی سزا کو پانے کے بعد اللہ جب تک اس کو رکھنا چاہے وہ اس کے باہر نکلے گا، لیکن جہنم کا ایک پل بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہے، ایک لمحہ بھی وہاں نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ میری ساری نیکیوں کو قبول کر لے اور اس کے مقابلے میں جہنم سے نجات دے، یہ میری آخرت کی کامیابی ہوگی۔ جہنم سے نجات اصل کامیابی ہے، وہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہ جا سکے، یہ ہماری زندگی کی کاوش ہونا چاہیے۔ تو یہ شرک خفی ہے جو انتہائی خطرناک، چاہے وہ شہادت ہو، دین کی تبلیغ ہو، دعوت ہو، اشاعت ہو، یا اپنا مال خرچ کرے، چاہے آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کوئی بھی نیکی ہو، اگر یہ اس جگہ پر داخل ہوگا تو اسے ختم کر دے گا، اسے ضائع اور برباد کر دے گا۔ لہذا اس بارے میں ہمیں بہت چوکنا رہنا ہے، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اپنے جذبات کے پر قابو رکھنا ہے کہ کہیں سے
ہمارا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے کسی اور کی طرف نہ کنورٹ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہی بتایا ہے کہ ان تعبد اللہ کا انک ترا، عبادت کوئی بھی ہو، نماز روزے یا مال کی کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس طرح کرو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، کوئی اور کے لیے نہیں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی جذبے کے پر ہمیں نیکی کرنا ہے، اور اس جذبے کو کبھی بھی رائے گا یا غلط سمتوں میں جانے مت دیجیے، ورنہ نیکی ساری کے ساری بے معنی بے حیثیت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جذبوں میں اخلاص پیدا کرے، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر یا شرک خفی، ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، ہمارے جذبوں کے اندر للہیت پیدا کرے، ہماری عبادتوں میں اللہ احسان پیدا کرے، اور ان ساری بنیادوں کے پر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔